प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाइयों और बहनों को जितने भी YouTube में, Facebook में और WhatsApp में इस वीडियो को देख रहे सुन रहे हैं, उन सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज संडे सर्विस में आप सब शामिल हुए हैं, इसलिए संडे सर्विस बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए आपका सहयोग, आपका प्रेयर सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज के दिन इस संडे सर्विस में स्तुति और आराधना में और वचन के प्रचार में आप सबों का शामिल होना और आप सबों का सहयोग हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। और विशेष करके मैं हालेलुया फुल गॉस्पेल चर्च की तरफ से और हमारे स्तुति आराधना टीम के तरफ से आप सभी भाइयों और बहनों को प्रेज द लॉर्ड और हम हृदय से आपको संडे सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए आप हमारे साथ मिलके और मैं आपके साथ मिलके सबसे पहले प्रार्थना के साथ इस संडे सर्विस को शुरू करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु जी संडे सर्विस के लिए। प्रभु जी जिस सर्विस को चलाने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, और हमारे सारे रुकावटों को, हमारे सारे मिस्टेक्स को प्रभु जी माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बाहर तो लॉकडाउन है प्रभु जी, चर्चेस बंद है प्रभु जी, लेकिन आपने हमारे दिल रूपी चर्च को, हृदय रूपी मंदिर को कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकता। प्रेयर को कोई लॉक नहीं कर सकता, स्तुति आराधना को कोई लॉक नहीं कर सकता, बाइबल के वचन के प्रचार को कोई लॉक नहीं कर सकता, प्रभु यीशु की सेवकाई को कोई लॉक नहीं कर सकता। वो शैतान की देखी अंधी की ताकतों को जो संडे सर्विस में प्रॉब्लम क्रिएट करना मांगती है, ओ यीशु के नाम में डांटते पिता परमेश्वर। आज का संडे सर्विस स्तुति आराधना और वचन का प्रचार प्रभु जी आपको महिमा के लिए होने पाए, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देंगे और आइए आप हमारे साथ मिलके प्रभु यीशु को स्तुति और आराधना कीजिए। सच में जो सबसे पहला सॉन्ग है वो हिंदी गीत है और हिंदी गीत के बोल इस प्रकार से हैं, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। आइए आप हमारे साथ मिलके ताली बजा के उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, आमीन। छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़े
मुश्किल हालातों में इसलिए न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। सबके कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ेगा, ओहो, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, ओ कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, ओ कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं Thank you, Lord Jesus. Glory to God. कभी नहीं छोड़ने वाला मेरा यीशु मेरे संग है। आप कभी भी अपने आप को अगर मुश्किल हालातों में है, बीमारी में है, दर्द में है, दुख में है, दर्द में है, प्रभु यीशु आपको जय देना मांगता है। ये कन्नड़ा गीत है। जितने भी सेवक लोग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, जितने भी अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मैं ही प्रभु यीशु का बच्चा हूँ, वो जय पाएंगे आज। इस गाने के द्वारा परमेश्वर आपको जय देना पाए। हालेलुया। Oh, praise the Lord. Hallelujah.
स्तुति और आराधना में विराजमान मेरे यीशु ओ रिफा सटरबा संदीर रबा सारबनि తండ్రి సదాకాలము నీతోనే జీవించాలని तू आराधना समय हालेलुया देवजनने ఆశతో మేమున్నాము తండ్రి ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯೇ ಇದು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವ ಸಮಯ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ आराधना Lord हालेलुया तेलुगु हालेलुया सिकराबराबरा సదాకాలము నీతోనే జీవించాలని తండ్రి హల్లెలూయా నీతోనే మన జీవితంలో బ్రతకాలని మన ఆశ తండ్రి హల్లెలూయా నీకు లెక్కలేని వందనము తండ్రి
నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్యా 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 పాపాలు పడి ఉన్న మమ్ము ఎంతగానో ప్రేమించావు తండ్రి నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా తండ్రి పాపలో నుండి మన జీవితంలో తండ్రి అన్ని జీవితంలో అన్ని పరిస్థితులను మార్చావు తండ్రి నీకు వందనములు హల్లెలూయా పాపాల ఊబిలో పడి ఉన్న నన్ను నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా పాపాల ఊబిలో పడి ఉన్న నన్ను నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా నీ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా ఏ తోడు లేని నాకు నా తోడుగా నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా యేసయ్యా 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 తండ్రి యేసయ్యా 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 నీ వాత్సల్యమును తండ్రి నాపై చూపించావు తండ్రి హల్లెలూయా నీ సాక్షిగా నన్ను నిలిపావయ్యా తండ్రి హల్లెలూయా ఓ ఆమేన్ ఆశ్చర్య కార్యములు ఎన్నో చేశావు తండ్రి మన జీవితంలో చూశావు తండ్రి నీకు వందనములు హల్లెలూయా నీ వాత్సల్యమును నాపై చూపించి నీ సాక్షిగా నన్ను నిలిపావయ్యా నీ వాత్సల్యమును నాపై చూపించి నీ సాక్షిగా నన్ను నిలిపావయ్యా ఆశ్చర్య కార్యములు ఎన్నో చేసి నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా ఆశ్చర్య కార్యములు ఎన్నో చేసి నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా యేసయ్యా తండ్రి యేసయ్యా 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 యేసయ్యా
thank you, Lord Jesus. Hallelujah. నీకు లెక్కలేని వందనము తండ్రి. హల్లెలూయా. నీ ప్రేమ కొరకై నీకు వందనములు. హల్లెలూయా. నీవు చూపిన కనికరము ఎంతో మేలు తండ్రి మన జీవితంలో. హల్లెలూయా. నీ ప్రేమతో నన్ను పిలిచావు తండ్రి. హల్లెలూయా. నీ ప్రేమలో నేను పడ్డాను తండ్రి. హల్లెలూయా. నీ ప్రేమ నాకు చాలయ్యా తండ్రి. నీ ప్రేమ లేక మేము బ్రతకలేమయ్యా తండ్రి. నీకు వందనములు. హల్లెలూయా. నీకు కృతజ్ఞతలు. హల్లెలూయా. నీకే వందనం. హల్లెలూయా. Yes, Lord, we thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We thank you for this great time, Lord Jesus. Hallelujah. For every songs, Lord Jesus. Hallelujah. Let all the songs may glorify your name on high, Lord Jesus. Hallelujah. Every word of it, Lord Jesus. Hallelujah. May praise your alone name on high, Lord Jesus. Hallelujah. You are graceful, Lord Jesus. Hallelujah. ನೀನೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀನೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾಮಾರಿಯು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ನೀಡಲು ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ ಕರ್ತನೆ. Lord, we thank you so much for every point of worship which we have done to you, Lord Jesus. Let your alone name be glorified on high, Lord Jesus. Oh Lord, we thank you for everything which you have given in our life, Lord Jesus. During this pandemic situation, Lord, you have kept your peoples alive in your presence, Lord. We thank you, Lord Jesus. We thank you for your grace and mercy, Lord Jesus. We thank you for everything which you have given, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Let your name be glorified, Lord Jesus. In the further parting message, Lord Jesus, hallelujah, when your man speaks the words of you, Lord Jesus, hallelujah, let everyone's heart be touched, Lord Jesus, hallelujah. Let every heart be changed, Lord Jesus, hallelujah. At what state they are, Lord Jesus, hallelujah. Let them be changed, Lord Jesus, hallelujah. Lord, we thank you, Lord Jesus, hallelujah. We thank you so much for everything, Lord Jesus, hallelujah. We glorify your name on high, Lord Jesus, hallelujah. You are the Alpha and Omega, Lord Jesus, hallelujah. We surrender everything to you, Lord Jesus. In the holy name of Jesus Christ, I pray, Lord. Amen. 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 प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि अभी स्तुति और आराधना के समय में प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में थी और अभी प्रभु के वचन को सुनने से पहले मैं अपने बीच में हमारी एक सिस्टर अलमेलू हैं, आज उनको मैंने अपने बीच में बुलाया है कि वो आकर के हिंदी से कन्नड़ा में वो अनुवाद करेंगी, जिससे कि जितने भी कर्नाटका के कन्नड़ लोग हैं, भाई बहन, वो लोग समझ सकते हैं। इसीलिए मैं सिस्टर अलमेलू को स्वागत करता हूँ ताली बजा के। इस समय प्रभु के वचन को शुरू करने से पहले हमारे बीच में अनुवाद करने वाली सिस्टर अलमेलू हमारे बीच में हैं और वो प्रार्थना करेंगी। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು 100ರಷ್ಟು 30ರಷ್ಟು 60ರಷ್ಟು, ಆದರೆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈತಾನನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಮಯ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು 100ರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ, ಆ 100ರಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ದೇವರೇ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ರಕ್ಷಕನು, ಒಡೆಯನು, ಯಜಮಾನನು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳು, ಬಾಧೆಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹಿಂಸೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯನಾಗಿದ್ದಿ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ ಕೇವಲ ಇದು ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿನಗೆ ಒಡೆಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನನ್ನು ಕಾದಂಥ ದೇವರಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಈ ಭಾನುವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. ನೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕನಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. ನೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವೋ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ದೇವರೇ. ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿರುವಂಥ ಅವರ ಹೃದಯವು ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದೆ, ಎಂತೆಂಥ ಯೋಚನೆಗಳಿದೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಆ ಯೋಚನೆಗಳ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಡೆತನ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಬಾಯನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತನೆ ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಫರೋಹನ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೋಶೆಗೂ ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾವನಾದ ಕರ್ತನೆ ಮಾವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ತನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದೆ ದೇವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರೇ ಇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಕರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಕೆಲ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಣಗಿದ ಅಂಥ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿ ಅದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದಂಥ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪ್ಪ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ತನೆ, ಅವು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನೆ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಅದು ಹಿಳಿಯಲಿ ಅಪ್ಪ, ರಸವತ್ತಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವಾದದ್ದು, ಅದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು, ಹಿಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಅದು ಹದವಾದದ್ದು ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ದೇವರೇ ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ ಆಮೆನ್. प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगान युग एक समान है. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. मैं कुछ भी नहीं हूं और ये बहन कुछ भी नहीं है. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಹ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. जो कुछ भी है हमारा प्रेमी यीशु है. ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. आज यीशु का नाम ये समय और आने वाले समय और हमेशा हमेशा धन्यवाद की योग्य है. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವು ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವೂ ಆತನು ಬರುವ ದಿನದ ತನಕ ಆತನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, भारत देश में और कर्नाटका में और दांडेली नगर में ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ एक ही प्रॉब्लम फैला हुआ है, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಎದ್ದಿದೆ. जिसके कारण आज हम आपको फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा इन वीडियो को दिखा रहे हैं. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದ್ದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವಾಗಿರುವಂಥ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. शैतान बहुत खुश हो रहा है.
ಸೈತಾನನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು कि मैंने चर्च को बंद कर दिया, ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, मैंने चर्च को लॉक कर दिया, ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, मैंने चर्च को डाउन कर दिया, ನಾನು ಚರ್ಚನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, मतलब पूरा रीति से लॉकडाउन कर दिया। ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ लेकिन ಆತನು शैतान को ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ये नहीं मालूम है ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ कि परमेश्वर ने आपको और हमको अपना मंदिर बनाया है। ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಸೇರಿ ಆತನ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. हम प्रभु का मंदिर हैं, ನಾವು ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. तो हमको कोई भी लॉक नहीं कर सकता, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, हमको कोई भी डाउन नहीं कर सकता। ಯಾರು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. इस शैतान की प्लान को आज मैं आपके साथ और अपने साथ में मिलके ಈ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೇರಿ खत्म कर देता हूं। ನಾವು ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. बोलिए यीशु के नाम से खत्म कर देते हैं, ಹೇಳಿರಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಾಶನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. खत्म कर देते हैं। ನಾವು ನಾಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ओ हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हम सबके बीच में एक प्रश्न है, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. कोरोना वायरस कैसे आया इंसान के अंदर? ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ. अगर आपको खाना खाना है ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ठीक उसी रीति से ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ कोरोना वायरस ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ कैसे आ गया इंसान के अंदर में? ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದರು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ? इस वायरस को ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ शैतान के दिमाग से ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಯೋಚನೆಯಿಂದ मनुष्य ने बनाया ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. और पूरी दुनिया को ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ नाश कर दिया, ನಾಶವನ್ನು और वो ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ नाश होता चलता जा रहा है। ಅದು ನಾಶವಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. 2019 दिसंबर महीने में वुहान में शुरू हुआ, 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವುಹಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. हो सकता है उसके पहले से शुरू हो गया हो। ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ಸಹ ಶುರುವಾಗಿರಬಹುದು. 2020, 2020, 2021, 2021 ये मई महीना चल रहा है। ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳು ನಡೀತಾ अभी ಇದೆ. सुनने में आ रहा है कि जून और जुलाई में भी लॉकडाउन रहेगा। ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ. लेकिन मैं आपको प्रॉफिटिकली रूप से आपको बोलना चाहता हूँ, ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ರೂಪವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ये ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. महामारी कोरोना वायरस तो एक छोटा सा शुरुआत है, ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. लेकिन आने वाले दिनों में इससे भी भयंकर और खतरनाक पीड़ित करने वाली बीमारी ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. बहुत ही डेंजरस होगा, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. बहुत ही पेनफुल होगा, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ನೋವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. आंसू बहते रहेंगे। ಅದು ನಾವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡುವಂತದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ. अभी डेड बॉडी का तो गिनती नहीं है, ಆದ್ರೆ ಹೀಗಂತೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸತ್ತಿದಂತ ಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. एक इंसान को शैतान ने अपना प्लान दिया। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸೈತಾನನ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. क्या प्लान दिया? ಏನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? कि परमेश्वर की सृष्टि को खत्म कर दे। ಒಂದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. और कैसे खत्म कर दे? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು? उसका वेपन क्या है, हथियार क्या है? ಅವನ ಒಂದು ಆಯುಧ ಏನಾಗಿದೆ? कोरोना वायरस। ಆತನ ಆಯುಧವೇ ಅದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. वो शैतान का दिमाग था, ಅದು ಸೈತಾನನ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. और वो मनुष्य को दिया, ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, और उसको बनाया, ಅದು ಆತನ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ और ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. वो वायरस ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ लोगों में फैलता है। ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ठीक ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ उसी रीति से ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ आदिकांड पुस्तक में लिखा हुआ है ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ कि पाप कैसे आ गया, ಪಾಪವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹವ್ವಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ. कोरोना वायरस कैसे आ गया, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, पाप कैसे आ गया, ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, पाप का शुरुआत किसने किया, ಪಾಪದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, किसने स्टार्ट किया पाप को, ಪಾಪವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು,
किसने उसको बनाया? ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು? बहुत ही सोचने की बात है ये। ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. हम सोच रहे हैं ना कोरोना वायरस कैसे आ गया, कैसे आ गया। ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ज्यादा ಇದ್ದೀವಿ. टेंशन मत लीजिए, मैं आपका टेंशन फ्री कर देता हूँ। ಆದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. शैतान का दिमाग परमेश्वर की सृष्टि को खत्म करना चाहिए, ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು. लेकिन परमेश्वर का माइंड अपने सृष्टि को बचाना चाहता है। ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೋಬೇಕೆಂಬುದು. आपको किसका प्लान चाहिए? शैतान का प्लान चाहिए या परमेश्वर का माइंड चाहिए? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. यीशु के नाम से ಯೇಸುವಿನ आप ನಾಮದಲ್ಲಿ मेरे साथ बोलिए, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಳ್ರಿ, हे प्रभु, ಏ ಯೇಸುವೆ, मुझे, ನನಗೆ, मेरे परिवार को ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ परमेश्वर का माइंड चाहिए। ನನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ हमको ಎಂಬುದಾಗಿ. शैतान का माइंड नहीं चाहिए, ನಮಗೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕು, ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. क्योंकि शैतान का आलोचना हमको नाश करता है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ, लेकिन परमेश्वर का आलोचना बचाता है। ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. तो पाप कैसे आ गया? ಪಾಪವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು? Genesis chapter 3 and verse 1 to 7। ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ತೆಗೆಯೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. हमारे बीच में सिस्टर अलमेलू है, वो पढ़ेगी इस समय। ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3 ತನಕ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವು ಯುಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಏನವ, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜವೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಸ್ತ್ರೀಯು, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮರದ ಫಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೂಡದು, ಮುಟ್ಟಲು ಕೂಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. किसी के भी मन में शांति नहीं है अभी। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. रात कब होगा, सुबह कब होगा, रात कब होगा। ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಗಲು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಗಲು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ क्योंकि ಇರ್ಬೋದು. मन में शांति नहीं है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ना प्रधानमंत्री को शांति है, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ना एक नौकर को शांति। ಒಂದು ಜೀತದಾಳಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಗೇನು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. छोटा बेबी जो दूध पीने वाली बेबी है, उसको भी जब भूख लगता है तब उसको शांति नहीं रहता। ಒಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂತ ಮಗುಗೂ ಸಹ ಅದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. जब उसको दूध मिल जाता है तब उसको शांति होता है। ಯಾವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको शांति चाहिए। ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. इस मैसेज के एंडिंग में आपको शांति जरूर मिलेगी। ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. चलो कोई बात नहीं, एंडिंग में नहीं, अभी शांति मिले यीशु के नाम से। ಓಕೆ, ಸಂದೇಶದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಈಗಲೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ನಾನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ आप ಇದ್ದೇನೆ. अपने मुंह से बोलिए, यीशु के नाम से मुझे शांति मिले। ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. यहाँ क्या लिखा हुआ है? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? जेनेसिस चैप्टर 3 and verse 1 to 3 में ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3 ವಾಕ್ಯ ತನಕ जो ನೀವು सिस्टर ने पढ़ा अभी ನಾನೀಗ ಓದಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ कन्नड़ लैंग्वेज में पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प, स्नेक बहुत डिसीवफुल, धोखेबाज था। ಈ ಇದರೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು, ಆತನು ಸರ್ಪವು ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. ये धोखे का प्लान है, ಆತನು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಂಚನೆಯ ಆತ್ಮನ. धोखे का प्लान, धोखे का माइंड शैतान का होता है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಂಚನೆಯ ಆತ್ಮನದು ಸೈತಾನದ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. यहाँ पर उसने स्त्री से कहा, ಆತನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ क्यों स्त्री को क्यों कहा? ಆತನು ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದನು? क्यों उसने पुरुष को नहीं कहा, आदम को नहीं कहा? ಯಾಕೆ ಆತನು ಹೋಗಿ ಆದಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? इस स्नेक ने, सांप ने, शैतान ने
आदम से क्यों नहीं बात किया? ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಪವು ಹೋಗಿ ಆದಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ? क्यों स्त्री से बात किया? ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ? बहुत चालू है ये, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು, बहुत चतुर है, बहुत ही जीनियस है ये शैतान का ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ बच्चा। ಸೈತಾನನು ಬಹು ಚಾಲುಕ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು, ये बहुत डिसिप्लिन आदमी है ये। ಆತನು ಬಹು ಚಾಲುಕ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम से बात किया था। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನು ಆದಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು. जब परमेश्वर ने आदम से बात किया था, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಆದಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, जेनेसिस चैप्टर 2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ and verse 15, 16 and 17 में परमेश्वर ने आदम से क्या बात किया वो यहाँ लिखा हुआ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15, 16, 17 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆದಾಮನೊಂದಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ನೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. जैसे शैतान ने स्त्री से बात किया, वैसे परमेश्वर ने आदम से बात किया। ಮೊದಲು ದೇವರು ಆದಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಸೈತಾನನು ಕುಯುಕ್ತಿಯುಳ್ಳನಾಗಿ ಆ ಹವ್ವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. तो परमेश्वर ने आदम से क्या बात किया? ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಆದಾಮನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದನು? आप जितने भी भाई बहन यूट्यूब में, फेसबुक में या व्हाट्सएप में जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको मालूम होगा क्या क्या बात किया। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. यहाँ लिखा हुआ है, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. हमारी सिस्टर पढ़ेगी 15 से 17 तक। ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಹಾ. ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾ. ಏದೆನ್ ತೋಟವನ್ನು ಹಾ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹಾ. ಕಾಯುವುದಕ್ಕೂ ಹಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ಹಾ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಹಾ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾ. ನೀನು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಹಾ. ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಹಾ. ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಹಾ. ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, हाँ, ವಿಧಿಸಿದನು. हाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, दो बात के बारे में बोलता है, एक पेड़ का फल को तुम खाना, एक पेड़ का बोलता है मत खाना। ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮರದ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲು ಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ये तो शैतान का प्लान है, ये तो शैतान का आलोचना है। आने वाले दिनों में शैतान का आलोचना मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. क्यों आपको शैतान का आलोचना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದ? क्योंकि शैतान का आलोचना में ना दुनिया का सब कुछ है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಲ್ಲಿದೆ. लेकिन एक चीज हर आलोचना में रहेगा, वो है मौत। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ನಾಶವಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. पाप क्या किया? ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? इंसान को मार दिया। ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತು. ये शैतान का प्लान था कोरोना वायरस। ಈ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. क्या कर रहा कोरोना वायरस लोगों को? ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? वैक्सीनेशन करने के बाद भी लोग मरते जा रहे हैं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಸಹ ಲೋಕದ मेडिसिन नहीं है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. अरे कैल्शियम जो विटामिन सी है, क्या पहले नहीं था? पहले भी था। क्या डी विटामिन नहीं था? पहले भी था। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸಹ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇತ್ತು, ಮೊದಲು ಸಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. क्या पैरासीटामोल नहीं था? पहले भी था। ಮೊದಲು ಸಹ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. क्या सर्दी खांसी बुखार पहले नहीं था? पहले भी था। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಮೊದಲು ಸಹ ಇತ್ತು. कनपटी में मारना चाहिए शैतान को, यीशु के नाम से तेरे ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಕಪಾಳಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸೈತಾನನಿಗೆ. अरे धोखेबाज शैतान, तू मेरे देश के लोगों को बर्बाद कर रहा है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೈತಾನ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? छोड़ दो यीशु के नाम से। ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಯೇಸುವಿನ छोड़ो। ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಯೇಸುವಿನ अरे ನಾಮದಲ್ಲಿ. लोगों, उसके प्लान को मत लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರೇ, ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನೀವು
ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. देखो परमेश्वर सीधा बात करता है लेकिन शैतान घुमा के बात करता है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಸೈತಾನನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. जेनेसिस चैप्टर 3 and verse 1 to 3 में स्त्री को क्या बोलता है, क्या क्या सच है, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था. ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. परमेश्वर ने बोला था एक वृक्ष का फल खाना, एक वृक्ष का फल खाना भी मत, छूना भी मत. ಆದ್ರೆ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದರು, ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ಗಿಡದ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲೂಬಾರದು, ಮುಟ್ಟಲೂಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. अब शैतान क्या बोलता है? ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? हवा मैडम को क्या बोलता है? हवा मैडम. ಹವಳಿಗೆ ಸೈತಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? इसलिए घर में जितने भी मैडम लोग हैं सावधान. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ನೀವು ಗಮನ ಇಡಿ. और ब्रदर लोग आप भी सावधान. ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರರೇ ನೀವು जब ಸಹ. बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं ना, यस सर, यस मैडम. ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. क्यों? ಯಾಕೆ? अब वो रिस्पेक्ट देते हैं. ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो मैं भी एक सभापाल होने के नाते आपको रिस्पेक्ट देता हूँ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಭೆಯ ಪಾಲಕನಾಗಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Respected sir and respected madam. ಒಂದು ಮರ್ಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ, ಒಂದು ಮರ್ಯಾದ ಮನುಷ್ಯ. Praise the Lord. हालेलुया. लेकिन शैतान क्या रिस्पेक्ट दे रहा है यहाँ पर स्त्री को? नहीं. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈತಾನನ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना, ऐसा करके बोल रहा है. फल ना खाना ऐसा बोलता है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ್ದು ಹಣ್ಣು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದಾ? स्त्री क्या बोलती है? ಆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते. ಆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಈ ಮರ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. शैतान बोलता है क्या तुम खा सकते हैं सब वृक्ष का फल? ಸೈತಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರದ ಫಲದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ये यहाँ क्या कर रहा है? शैतान का दिमाग ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? स्त्री को डिस्टर्बेंस कर रहा है, स्त्री को मतलब कंफ्यूज कर दे रहा है. प्रॉब्लम. ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಅದು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ठीक ऐसे ही कोरोना वायरस भी इंसान का दिमाग को कंफ्यूज कर दिया. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. बिल्कुल कंफ्यूजन स्पिरिट में आ गया. ये ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ 100% दिमाग परेशान हो गया. ಅದು 100% ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಅದು ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು. एक व्यक्ति के द्वारा, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, एक मनुष्य के द्वारा ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ कितने मनुष्य मरते चले जा रहे हैं. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लेकिन बाइबल का वचन कहता है आज की शाम ಹೇಳ್ತದೆ कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, कि उसने अपना एक बेटा दे दिया, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾರೋ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, परंतु ಆದರೂ अनंत जीवन ಅವರು ಸಹ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. आपको कौन चाहिए? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ? आपको यीशु चाहिए ನಿಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾ? कि शैतान का दिमाग ಅಥವಾ चाहिए? ಸೈತಾನನ ಯೋಚನೆ ಬೇಕಾ ಪ್ರಿಯರೇ? आपको बचना चाहिए वचन या कोरोना वायरस से मरना चाहिए? ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ आज डिसीजन आपका है. ಈಗ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು आपका ಪ್ರಿಯರೇ. पूरा का पूरा फैमिली ನೀವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಭೆಯರು अभी इसी समय घुटना टेक के बोलिए, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ, ए यीशु ಓ ತಂದೆ, तेरा प्यार कितना महान है, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, कि तेरा प्यार मुझे बचाना चाहता ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು. है. यीशु का प्यार ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, आपको ऑक्सीजन देगा, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, आपको विटामिन सी देगा, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ, आपको विटामिन डी देगा. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. सर्दी
ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್, खांसी, ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು, बुखार, ಎಲ್ಲ ಜ್ವರ, पेट का दर्द, ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, हर एक सिर का दर्द, ಎಲ್ಲ हर ತಲೆನೋವುಗಳು, एक एसिडिटी ಎಲ್ಲ प्रॉब्लम, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, हर एक साइनस प्रॉब्लम ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈನಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ यीशु के नाम से ಯೇಸುವಿನ अभी दूर होने पा ಈಗಲೇ ನಾಶವಾಗಲಿ, राइट नाउ, ಈಗಲೇ अभी इसी समय चंगाई मिलने पाया। ಈಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ದೊರಕಲಿ. आमीन। ಆಮೆನ್. एक व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में नाश आ गया, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಶ ಬಂದಿತು. लेकिन बाइबल का वचन और एक जगह लिखा हुआ है। ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. हमें आपका ये बहुत ही कीमती टाइम आपने मुझको दिया, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನನಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही मतलब आपने कितना सुंदर आपने मुझे टाइम दिया है, और इस टाइम को मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. अगर आप बैठ के देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो मेरा क्या मतलब रहेगा? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? इसीलिए एक बार और थैंक यू मैं कहता हूँ आपको। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 45 to 49 में एक बात लिखा हुआ है जो आज आपके बीच में पढ़ा जाएगा। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನಗಳು 45ರಿಂದ 47 ವಚನ ತನಕ ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. 45 to 49 45ರಿಂದ 49. ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾದನೆಂದು ಬರೆದದೆಯಲ್ಲ, ಕಡೆ ಆದಾಮನು ಬದುಕಿಸುವ ಆತ್ಮನು. ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೇದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲೇದು, ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಮೊದಲೇ. ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಉನ್ನತನಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು, ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಎಂತವನು? ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಂತವರೇ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಾತನು ಎಂತವನು? ಪರಲೋಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಂತವರೇ. ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಾತನ ಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. आप किस रूप में बनाए गए हैं? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. लोग बोलते हैं ना कि मेरे घर में जो बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है, तो मेरा बेटा जो पैदा हुआ है ना वो दादा के समान है, बेटी जो पैदा हुई दादी के समान। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮೂಲಕ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. लेकिन हकीकत में वो अज्जा और अज्जी का रूप नहीं है। ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ರೂಪ ಅದಲ್ಲ, वो परमेश्वर का इमेज है। ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಸಾರೂಪ್ಯವಾಗಿದೆ. बोलिए, मैं परमेश्वर का इमेज हूँ। ನಾನು ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಾರೂಪ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं परमेश्वर का इमेज हूँ। ನಾನು ಒಂದು ದೇವರ ಸಾರೂಪ್ಯವುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं परमेश्वर की इमेज में बनाया गया हूँ। ನಾನು ದೇವರ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. जरूर, ನಿಜವಾಗಲೂ. इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 45 वर्ष में लिखा हुआ है, 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ऐसा ही लिखा भी है। ಈ ಸ್ತರನೂ ಸಹ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. मतलब ये प्रॉफिटिकल वर्ड है, लिखा भी है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಇದು ಮಾತಾಗಿದೆ, ऐसा ही ಈಗಲೂ लिखा भी ಸಹ है। ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ प्रेज़ द ಎಂಬುದಾಗಿ. लॉर्ड, ये पवित्र शास्त्र है, 2000 साल पहले लिखा हुआ है। ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಇದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. प्रेज़ द लॉर्ड, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ये लिखा हुआ है। ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. तो ये लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? प्रथम मनुष्य ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, अर्थात आदम, ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ. जीवित प्राणी बन गया। ಆತನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದನು. अंतिम आदम ಮತ್ತೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಾಗಿರುವಂತ ಆದಾಮನು ಸಹ जीवनदायक आत्मा बन गया। ಆತನು ಸಹ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Praise the Lord, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. एक आदम ಒಬ್ಬ जीवित प्राणी बन गया, ಒಬ್ಬ ಆದಾಮನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗದನು. लेकिन उससे हमको जीवन नहीं मिला। ಆದ್ರೆ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಜೀವಿತ
जैसे आदम बनाया गया वैसे हमको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಾಮನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. आदम से उद्धार नहीं है, आदम से साल्वेशन नहीं है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದಾಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಉದ್ಧಾರಕ ಇಲ್ಲ. आदम के मार्गदर्शन में चलेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे नहीं लिखा है। ನಾವು ಆದಾಮನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. लेकिन अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बन गया। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಆದಾಮನು ಆತನು ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿದ್ದನು. वो कौन है जीवनदायक, जीवन देने वाला, उद्धार करने वाला कौन है? ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ वो है यीशु मसीह। ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. वही हमारा नित्य जीवन है। ಆತನೇ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವ तो ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. आपको कौन चाहिए? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ? आदम, प्रथम आदम चाहिए या अंतिम आदम चाहिए? ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಡೆಯ ಆದಾಮನು ಬೇಕಾ? आपको यीशु मसीह चाहिए। ನಿಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. इसीलिए ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ इस दुनिया में ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ दो आलोचना काम करती है। ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. एक आलोचना अच्छा आलोचना, ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. एक आलोचना गंदा आलोचना। ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅದು ಬಹು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. मतलब माइंड 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 ಅದು ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು. माइंड, आपके पास दो माइंड है, एक अच्छा माइंड, एक बुरा माइंड। ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಆಲೋಚನೆಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆ. तो जो अच्छा आलोचना है उसका लीडर कौन? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅದರ ಲೀಡರ್ ಯಾರು? पवित्र आत्मा। ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. लेकिन जो बुरा आलोचना है उसका लीडर कौन? ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಲೀಡರ್ उसका ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? नाम है दुष्ट आत्मा। ಆತನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಸೈತಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. तो पवित्र आत्मा का किंग या राजा कौन? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ರಾಜ್ಯ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? बोलो यीशु मसीह। ಹೇಳಿರಿ ಯೇಸು ಮಸೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. और बोलो दुष्ट आत्मा का राजा कौन? ದುಷ್ಟ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? शैतान। ಆತನು ಸೈತಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. तो ये दोनों एक दूसरे को फाइट करते हैं। ಇವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅವರು ಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लेकिन आज मैं आपको यीशु राजा का दिमाग आपको देना ಆದ್ರೆ चाहिए। ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. परमेश्वर के पास माइंड है, दिमाग है, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. और परमेश्वर का दिमाग से ही उसने मनुष्य को बनाया है। ಆತನ ಒಂದು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. शैतान के पास भी माइंड है, ಸೈತಾನ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. और वही माइंड शैतान ने मनुष्य को दिया है। ಅದೇ ಸೈತಾನನು ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. क्या करने के लिए? ಏನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ऐसे ही कोरोना वायरस को लाके परमेश्वर की सृष्टि को नाश करने। ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಡೀ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು. कितने सारे बीमारियां पीछे आ चुके हैं, पीछे। ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಂತೆಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. स्वाइन फ्लू आ गया, ಒಂದು ಸೈನ್ ಫ್ಲೂ ಬಂತು, चिकनगुनिया आ गया, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಬಂತು, डेंगू आ गया, ಡೆಂಗು ಬಂತು, टाइफाइड है, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂತು, जॉन्डिस है, ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂತು. अलग अलग प्रकार की बीमारियां। ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಬಂತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. लेकिन किसी भी चीज का करेक्ट मेडिसिन नहीं बना पाया। ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಯಾರು हर ಮಾಡಿ एक बीमारी का एक टाइम पीरियड के लिए वो बीमारी ठीक होती है। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. लाइफ लॉन्ग नई बीमारी ठीक होता है, ಆದ್ರಲ್ಲ ಇಡೀ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ತನಕ ಆ ರೋಗವು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. लेकिन ಆದ್ರೆ क्योंकि दुनिया, ಈ ಲೋಕವು, ये दुनिया का जो दिमाग है, ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ, ये शैतान का दिमाग है। ಅದು ಸೈತಾನನ ಯೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. शैतान का दिमाग टेम्पररी दिमाग है। ಅದು ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆ, ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. आज उसने वायरस को लाया, कल वो दूसरे वायरस को लाएगा। ಆತನು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ अभी मरी आई, अब बाद में बहुत बड़ा महामारी आएगा। ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾದ उसके बाद में आने वाले दिनों में अकाल
ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಯುವಂತದ್ದಾಗ್ತದೆ. लेकिन आप घबराइए मत. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. आप अगर 100% क्रिश्चियन हैं ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ ಹಾಗೆ और इतने ಇದ್ದರೆ, सालों से चर्च जा रहे हैं, ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ आपको ಹಾಗಿದ್ರೆ किसका दिमाग चाहिए? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ? पास्टर क्या बोल रहा है? ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? पास्टर, चर्च का पास्टर क्या बोल रहा है? ಸಭೆಯ ಪಾಲಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? क्या बोल रहे हैं? हर संडे आपको क्या प्रसंग करते हैं? ಏನಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ? प्रभु का आलोचना लेके चलो. ದೇವರ ಆಲೋಚನೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ. इसलिए आज चर्च को एक अच्छा चीज, एक अच्छा गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಯ ಕುಟುಂಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡಲು ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸ್ತೇನೆ. 1 John 1 ಯೋಹಾನ chapter 4 and verse 1 to 6 में क्या लिखा हुआ है? 1 John chapter 4 and verse 1 to 6 यहाँ पर लिखा हुआ है. अभी सिस्टर पढ़ रही है, सुनिए ध्यान से. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾ. 1 ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾ. 1ರಿಂದ 6 ತನಕ. हाँ, ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಿಯರೇ, ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹಾ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾ. ನೀವು ಆತ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಹಾ. ಆಯಾ ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದವುಗಳೇ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇರಿಸುವಂತವನು ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮನು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದು, ಯೇಸುವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ. आज चर्च में ये प्रॉब्लम है. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. हमारे को ना डिसर्निंग करने का स्पिरिट नहीं है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ये जो पास्टर प्रचार कर रहा है, ये सच प्रचार कर रहा है या झूठ प्रचार कर रहा है? ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕರು ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ये जो प्रॉफिट है, ये प्रवक्ता है, ये सही प्रोफेसी कर रहा है या शैतान के तरफ से बात बोल रहा है? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫೆಸಿನ ಪ್ರವಾದಗಳು ಬರುವಾಗ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದ ಅಥವಾ ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ये जो टीचर है, ये टीचर रॉन्ग टीचिंग दे रहा है या कौन सा टीचिंग दे रहा है? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ರೈಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. संदेश के आखिरी में मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूँ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो. 2nd वर्ष में लिखा हुआ है. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ದೇವರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತ್ಮನು ಸಹ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. हमको उसको पहचानना है. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, ಯಾವ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ನಂಬುತ್ತದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ, वो परमेश्वर की ओर से है. ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. बोलिए ब्रदर सिस्टर, हालेलुया, ಹೇಳಿರಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಆತ್ಮನು ದೇವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, वो परमेश्वर की ओर से नहीं. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. आज दुनिया में लोग बोलते हैं यीशु मसीह कैसे परमेश्वर का बेटा हो सकता है. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ಮಗನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह शरीर में बन के आया, हमारे समान काम किया. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಹೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆತನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ इसलिए मैंने आपको ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. क्या कहा, जो प्रथम आदम है वो जीवित प्राणी बन गया. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, 1 ಕೊರಿಂಥ 15:45 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಾಮನ ಆತನು ಬದುಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. लेकिन अंतिम आदम जीवनदायक बन गया. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಆದಾಮನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಆದಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आप भी शरीर में हैं, ನೀವು ಸಹ आप ಶರೀರದಲ್ಲಿ भी चर्च जाते हैं, ನೀವು ಸಹ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, आप भी इतने सालों से वचन सुन रहे हैं. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ आप ಕೇಳ್ತಾ भी ಇದ್ದೀರಾ. कितने लोग
लोगों को बचाया? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಾ? कहीं ऐसा नहीं तो चाइना का जो एक व्यक्ति है कोरोना वायरस पैदा करके सबको मार दिया, कहीं आप भी ना मार दे किसी को? ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಂತೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. लेकिन आप क्या बोलते हैं? हम किसके बच्चे हैं? हम यीशु के बच्चे हैं। ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು तो ಎಂಬುದಾಗಿ. यीशु के बच्चे क्या करते हैं? ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ? यीशु के बच्चे ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು शैतान का माइंड नहीं लेते, ಸೈತಾನನ ಯೋಚನೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, परमेश्वर का माइंड लेते। ಅದು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. आप डिसर्निंग स्पिरिट मांगिए प्रभु से। ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ದೇವರ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ದೇವರೇ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. परमेश्वर आपको दे, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. प्रभु का दिमाग ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ आपको मिले, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. आप लोगों को बचाइए, ನೀವು ಲೋಕದ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ರಿ. प्रभु आपको ब्लेस। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. आमीन। ಆಮೇನ್. प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस समय के लिए। आज जो मैसेज मैंने दिया राजा, वो मेरा मैसेज नहीं है, वो मेरा वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। और बहन ने, सिस्टर आलमेडो ने जो अनुवाद किया कन्नड़ा में, बहुत लोगों को समझ में, बहुत लोग ब्लेस हो, बहुत लोग आशीष हो। यीशु इस वचन को ब्लेस हो, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।